پروگرام خوفناک واقعات میں آپ تمام سننے والوں کو السلام علیکم۔ دوستوں، آج جو اسٹوری میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں وہ بہت ہی خوفناک اور سچا واقعہ ہے جو کہ میرے ایک سبسکرائبر کے ساتھ پیش آیا تھا۔ میرے ان سبسکرائبر بھائی کا تعلق انڈیا کے شہر دہلی سے ہے اور ان کا نام عباس ہے۔ تو آگے کی کہانی میں آپ کو عباس کی پوائنٹ آف ویو سے سناؤں گی۔ السلام علیکم، میرا نام عباس ہے۔ میں آپ کی کہانی پچھلے 4-5 مہینے سے سن رہا ہوں اور آپ کے واقعات مجھے بہت اچھے لگتے ہیں۔ آج میں آپ کو اپنی زندگی میں پیش آنے والا ایک خوفناک واقعہ بتا رہا ہوں۔ یہ واقعہ یاد کر کے میں آج بھی کانپ جاتا ہوں۔ یہ بات سن 1985 کی ہے، جب میں دہلی میں رہا کرتا تھا اور اس وقت میری نئی نئی شادی ہوئی تھی۔ تو ایک بار میں اپنی وائف کے ساتھ گھر سے باہر گیا ہوا تھا۔ جب میں اپنی وائف کے ساتھ گھر واپس آیا تو میں نے دیکھا کہ میرے گھر کے باہر بھیڑ لگی ہوئی ہے۔ بھیڑ دیکھ کر میں کافی پریشان ہو گیا تھا۔ پھر میں نے وہاں لوگوں سے پوچھ تاچھ کی تو مجھے معلوم ہوا کہ میرے گھر کے برابر والے لڑکے نے اپنے گھر کی چھت سے میرے گھر کے سین میں کود کے سوسائڈ کر لی اور اس کی ڈیڈ باڈی ہمارے گھر میں پڑی ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ایمبولینس آ کے اس کی ڈیڈ باڈی کو وہاں سے اٹھا کر لے گئی، لیکن یہ سب دیکھ کر میری وائف تھوڑا ڈر گئی تھی۔ پھر اس حادثے کے بعد میرے گھر میں کچھ عجیب و غریب واقعات ہونے لگے۔ ہمارے گھر میں سے عجیب عجیب سی آوازیں آتی تھیں۔ ایک دم سے بہت ہی گندی بدبو آتی تھی، جیسے کہ کوئی خون کی بدبو ہو۔ اور سب سے خوفناک بات تو یہ تھی کہ آدھی رات کو بھیانک چیخ کی آواز آتی تھی اور وہ آواز ہمارے گھر کے سین سے آتی تھی۔ ہمارے کمروں کی دیواروں پر کالے سائے نظر آتے تھے۔ پھر ایک دفعہ میں اور میری وائف ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ ہم دونوں فلم دیکھنے میں مصروف تھے کہ اچانک سے کمرے کی لائٹ آف ہو گئی۔ میری وائف نے ایک دم سے میری طرف دیکھا کیونکہ باقاعدہ کسی نے لائٹ کا بٹن آف کیا تھا۔ اب اس کے بعد ہمارے ساتھ ایک ایسا بھیانک واقعہ پیش آیا جس کے بعد ہم سمجھ چکے تھے کہ ہمارے گھر میں کوئی ایسی بھی روح بھٹک رہی ہے۔ ہوا یہ تھا کہ میں کمرے میں بیٹھا ہوا تھا اور میری وائف کچن میں کھانا بنا رہی تھی۔ اب میری وائف ایک دم سے کمرے میں آتی ہیں اور واش روم چلی جاتی ہیں۔ مجھے پانی کی پیاس بہت شدت سے محسوس ہونے لگی تو میں اٹھ کر پانی پینے کچن میں چلا گیا۔ وہاں جا کر جو میں نے منظر دیکھا اس سے تو میرے ہوش اڑ گئے۔ میری وائف کچن میں کھڑی ہوئی کھانا بنا رہی تھی۔ میں نے اپنی وائف سے بولا، تم ابھی کمرے میں آئی تھی اور واش روم میں گئی تھی نا؟ تو اس پہ میری وائف نے کہا، میں تو کافی دیر سے یہیں کھڑی ہوں، میں تو کب سے کچن میں کھانا بنا رہی ہوں، میں تو کمرے میں نہیں آئی۔ پھر ہم دونوں اسی کمرے میں گئے جہاں اٹیچ باتھ روم تھا، تو واش روم کا جو لاک تھا وہ گھوم رہا تھا، جیسے کہ کوئی کھولنے کی کوشش کر رہا ہو۔ کوئی اسے اندر سے کھولنے کی کوشش کر رہا تھا باہر آنے کے لیے۔ ہم دونوں مسلسل واش روم کی طرف دیکھے جا رہے تھے کہ ابھی یہ کھلے گا اور کوئی باہر آئے گا۔ پھر ایک دم سے وہ لاک گھومنا بند ہو گیا تو میں نے سوچا ہمیں دیکھنا چاہیے اندر کون ہے۔ تو میں نے واش روم کا دروازہ کھولا۔ اچانک سے واش روم میں سے ایک کالی بلی نکلی۔ ایک کالی بلی نمودار ہوئی اور وہ بلی ایک دم سے نکل کر صحن کی طرف چلی گئی۔ ہم اس بلی کے پیچھے بھاگے، لیکن صحن میں جا کر دیکھا تو وہاں کوئی موجود نہیں۔ ہم دونوں سوچ میں پڑ گئے تھے کہ وہ بلی اچانک سے کہاں غائب ہو گئی اور وہ بلی ہمارے واش روم سے کیسے نکلی، جبکہ میں نے خود دیکھا تھا کہ کوئی میری وائف کی شکل کا واش روم میں گیا تھا۔ اس خوفناک واقعے کے بعد ہم دونوں بہت ڈر گئے تھے، مگر بات یہاں ختم نہیں ہوئی۔ اس واقعے کے کچھ دنوں بعد میں اپنی دوست کی شادی میں شہر سے باہر گیا ہوا تھا۔ اس وقت میری وائف اور میری والدہ گھر میں اکیلی تھیں۔ تو ہوا یہ تھا کہ میری وائف روم میں سو رہی تھی کہ اسے ایک کالا سایہ نظر آیا، ایک خوفناک بلیک شیڈو جو دیوار پر سے ایک دم گزرا۔ یہ دیکھ کر میری وائف نے سوچا کہ اکیلے سونے سے بہتر ہے کہ میں امی کے پاس جا کر سو جاؤں، اس لیے وہ اٹھ کر امی کے کمرے کی طرف جانے لگی۔ تبھی اسے اچانک سے سین میں سے بہت بھیانک آواز آنے لگی، جیسے کوئی جانور گھررا رہا ہو۔ وہ آواز سن کر میری وائف سین کی طرف گئی۔ وہاں کا نظارہ دیکھ کر میری وائف کے ہوش اڑ گئے تھے اور وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ اس نے دیکھا کہ میری امی سین میں کھڑی ہیں اور ان کے ہاتھ میں چھری ہے اور وہ چھری امی میرے گلے پر پھیر رہی ہیں
और अम्मी बहुत ही अजीब आवाज़ में गुर्रा रही थी। अम्मी अपने सगे बेटे यानी मेरा गला काट रही थी और गले से खून निकलकर सैन में फैल रहा था। ये मंजर देखकर मेरी वाइफ बेहोश हो गई थी। जब मैं सुबह घर आया तो मैंने अपनी वाइफ को सैन में बेहोश देखा। फौरन अपनी वाइफ के चेहरे पर पानी डाला और उसे होश में लेकर आया। मेरी वाइफ होश में आने के बाद मुझसे ही डर रही थी। वो कहने लगी कि अम्मी तो आपके गले पे छुरी फेर रही थी और बहुत ही पागलों जैसी हरकतें कर रही थी मेरी वाइफ। तो मैंने उसे पानी वगैरह पिलाया और रिलैक्स किया। फिर थोड़ी देर बाद उसने ये सारा वाक़या मुझे बताया। तो मैंने उससे कहा, मैं तो शहर से बाहर गया हुआ था, मैं तो यहाँ था ही नहीं। तुमने जिसे मेरी और अम्मी की शक्ल में देखा वो इंसान में से नहीं, ज़रूर कोई जिन्नात में से है, क्योंकि मेरी वालदा एक साहिबे इल्म खातून है। इस पर मेरी वालदा ने भी यही बात की कि वो तो रात से कमरे में सो रही थी। ज़रूर ये किसी आसिफ का काम है जो हमें डरा रहा है। उसे हमारी मौजूदगी यहाँ अच्छी नहीं लग रही। उसके बाद हमने ये घर सेल कर दिया। निशा, ये मेरी अपनी सच्ची स्टोरी थी जो मैंने आपके साथ शेयर करी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। बहुत शुक्रिया अब्बास, आपने ये स्टोरी मेरे साथ शेयर की। बढ़ते हैं आज की दूसरी स्टोरी की तरफ। ये वाक़या मोहम्मद रियाज ने मेरे साथ शेयर किया है। अब आगे का वाक़या आप मोहम्मद रियाज की आवाज़ में सुनेंगे। अस्सलाम वालेकुम निशा, मेरा नाम मोहम्मद रियाज़ है और निशा, मुझे आपके वाक़यात बहुत अच्छे लगते हैं और इस किस्म के पुरअसरार वाक़या सुनना मुझे वैसे भी बहुत पसंद है। आज मैं आपको अपने साथ पेश आने वाला एक भयानक वाक़या बता रहा हूँ। ये वाक़या कोई कहानी नहीं बल्कि हकीकत है और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि ये वाक़या मेरी ही वॉइस में अपलोड करिएगा। तो वाक़या कुछ यूँ है कि आज से कम और पेश 13 साल पहले मैं सीमेंट फैक्ट्री में काम करता था। नूरियाबाद में ये फैक्ट्री थी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सीमेंट फैक्ट्री शहर से काफ़ी दूर होती है। तो जिस फैक्ट्री में मैं काम करता था वो नूरियाबाद के एक सुनसान और वीरान इलाके में थी। तो एक बार मामूल की तरह हम अपनी फैक्ट्री में काम कर रहे थे और मेरी नाइट शिफ्ट लगी हुई थी। फिर जब हमें काम करते हुए रात के 2 बज गए थे तो उसी दौरान मैंने और मेरे साथ एक और लड़के ने सुपरवाइज़र से इजाज़त मांगी कि सर हम बाहर से रात का खाना लेकर आ जाते हैं। तो इस पर हमारे सुपरवाइज़र ने कहा कि ठीक है, जितना जल्दी हो सके बाहर से खाना लेकर आ जाओ। क्योंकि ये फैक्ट्री एक वीरान एरिया में थी तो इसी वजह से वहाँ पर एक ही ढाबा था जो रात 2:30 बजे बंद हो जाता था। फिर मैं और मेरे साथ एक लड़का हम फैक्ट्री से खाना लेने के लिए बाहर निकले। तो ढाबे पर पहुंचकर हमने तमाम वर्कर्स के लिए रात का खाना पार्सल करवाया और फिर वापस फैक्ट्री की तरफ चलने लगे। जब हम फैक्ट्री की तरफ जा रहे थे तो हमें रास्ते में एक औरत खड़ी हुई दिखी। उस औरत की कमर हमारी तरफ थी और वो थोड़ा झुककर खड़ी हुई थी, जैसे कि अक्सर बूढ़े लोग कमर झुकाकर खड़े होते हैं। उस औरत ने सफ़ेद रंग का लिबास पहना हुआ था। ये देखकर हमारे जहन में ये बात आई कि हो सकता है कि ये अम्मा यहीं कहीं आसपास में रहती हों। खैर, हम जलते हुए फैक्ट्री की तरफ जा रहे थे और हमारी नज़र मुसलसल उसी औरत की तरफ थी। उस औरत को देखकर एक अजीब सी चीज़ हमारे जहन में चल रही थी कि वो औरत एक पुतले की तरह खड़ी हुई थी और मुसलसल एक ही जगह देख रही थी। मगर हमने उस औरत को नज़रअंदाज किया और हम फैक्ट्री की तरफ चलते रहे। जब हम चलते चलते उस औरत के बिल्कुल करीब पहुँचे तो वो औरत आहिस्ता से मुड़ी और हमारी जानिब देखने लगी। और जब हमारी नज़र उस औरत के चेहरे पर पड़ी तो एकदम से हमारी चीख निकल गई, क्योंकि उस औरत की ज़ुबान मुंह से निकलकर ज़मीन को छू रही थी। उस औरत का चेहरा इतना भयानक था कि हम दोनों दोस्त उसकी तरफ देख ही नहीं पा रहे थे। वो बहुत ही खौफनाक मंजर था। वो इतना खौफनाक मंजर था कि मैं आपको अपने लफ्ज़ों में बयान भी नहीं कर सकता। वो औरत हमें देखकर थोड़ा पीछे हटी और एक खौफनाक अजीब तरीके से देख के हंसने लगी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा दिल डर से फट जाएगा। हम दोनों दोस्त ये देखकर वहाँ से चिल्लाते हुए भागे और जब हम भाग रहे थे तो पीछे से उसी औरत के हंसने की आवाज़ आ रही थी। जैसे तैसे कर हम फैक्ट्री के गेट पर पहुँचे। मेरा दोस्त तो फैक्ट्री के गेट पर पहुँचते ही बेहोश हो गया था। मेन गेट पर गार्ड खड़ा था। उसने हमारी हालत देखकर सुपरवाइज़र को बुलाया। फिर सुपरवाइज़र हमें फैक्ट्री के अंदर लेकर गया, हमें पानी वगैरह पिलाया। फिर कुछ देर बाद जब हमारे जिस्म में जान आई तो ये वाक़या मैंने अपने सर को बताया। इस खौफनाक वाक़ये के बाद मेरा दोस्त 1 हफ़्ते तक बीमार रहा था। वो रात में जब भी याद करता हूँ तो वो मंजर मेरी आंखों के सामने आ जाता है। ये मेरी अपनी आप बीती थी जो मैंने आपको सुनाई। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़। मैं लोगों की वो आबिती शेयर करती हूँ जो उनके साथ पुरअसरार वाक़यात पेश आते हैं। अगर आपके साथ भी कोई ऐसा वाक़या पेश आया है तो मुझे इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी स्टोरीज़ पसंद आती होंगी और आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ جائے۔ انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئے ایپیسوڈ میں۔ تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔